लग गया कोई संगत तो सारी इधर स्टेज वाल मुख करके बैठी है, तुसी पिछवाड़ा करके बैठे हो, पत्थरों वाल मुख करके बैठे हो, की गल। महात्मा बुद्ध कथा करते रहे कहते देखो परमेश्वर ने बहुत वड्डी कृपा की सी तुहाडे उत्ते, तुहानूं वेखण वास्ते 5 ज्ञान इंद्रे, करन वास्ते 5 कर्म इंद्रे दिते, पर तुहाडे विच ते इन्हां पत्थरां दे विच कोई बहुता फर्क नहीं रह गया। ना ये पत्थर वेखदे ने, ना ये पत्थर सुनते ने, ना पत्थर स्पर्श कर सकते ने, ना सूंघ सकते ने, ना चल सकते ने, ये स्थिर ने इत्थे दे इत्थे ही ने। पर मैं किन्ने प्रवचन कीते, तुहाडी तबीयत दे विच भी कोई फर्क नहीं आया, तुसी भी जिथे दे खड़े सी उत्थे दे उत्थे ही हो। तुहाडीआं अखां दे विच अजे तांग नहीं पैदा हुई, मैनूं दिसिया नहीं कि तुहाडे अंदर भी दर्शनां दी भुख पैदा हुई होवेगी। आखो सतनाम। बड़े शर्मसार हुए, कहते रघुवर महात्मा गलती हो गई, स्रोत नहीं बना सके, कृपा करो, बख्शिश करो, स्रोते हो जाइए, सरवण बिरती बन जावे, मन करके भावना बन जावे। उस दिन तो स्रोत उच्ची उठनी शुरू हुई, पता लगा कि जीवन ते पत्थर दी नहीं आई है, कोई फर्क नहीं। जिन्ना चिर सरवण बिरती नहीं बनी, सुनिया नहीं, मन विच भाव किदां पैदा होवेगा। गुरु नानक कहते ने ना, फकीर बनना है, फकीरी लिबास हटाना है तो सुनना पवेगा। सुनिया मन्निया मन कीता भाव, मतलब कहते असंख जाप असंख भाव, जिहड़ा वो सुभाव है पैदा होना है, उसकी भी कोई गिनती नहीं की जा सकती, वो भी बहुत अनंत है। असंख पूजा, हुण जिहड़ी उहदी पूजा करनी है वो की है, पूजा भी असंख है, वो भी इनफिनिट है, दसी नहीं जा सकती। लंगर दे विच पंक्ति लगी हुई है, 20 सिंह बैठे ने, 25 बैठे ने, 50 बैठे ने, भोजन तो इक्को ही है ना, वरतावा भी एक वरता रहा है उन्होंने, पर जेड़े खाण वाले ने आखो सतनाम, उन्हों का सारिਆਂ का तरीका वक्खो वक्खरा है। बुरकी तोड़ते ने, मुख विच पाउंदे ने, कुछ दाल पहला पाउंदे ने, कुछ सब्जी पाउंदे ने, कुछ दही पाउंदे ने, कुछ पहला पानी पी लेंदे ने, फिर हरेक का चबाउण का तरीका वक्खो वक्खरा है। आखो सतनाम। इसे तरह उहदी पूजा के अनेकां ढंग ने, वर्णन नहीं किए जा सकते, गुरु नानक कहते। पर यह भी दस दिता, जदों ये खजाना सानू बख्शिया ना सतगुरु ने, कहते सरमौर पूजा का ढंग की है। आखो सतनाम। असल फकीरी की है, कहते पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नावै पूज ना होवे। कहते जिन्ने मर्जी तरीके होण, वख वख प्रजातियां होण, वख वख देशां दे होण, वख वख ब्रह्मंडां दे लोग होण, जेड़ी साडी सिमरती तो, जेड़े साडी सुरत तो, जेड़े साडे अंदरले ज्ञान तो, आत्मा दे गमान तो, साडी इमैजन साडी चेतन शक्ति तो बाहर ने जेड़े, पर सर्वोत्तम पूजा की है परमेश्वर का नाम ते होना। बिन नामे पूज ना होए, परमेश्वर के नाम तो बिना पूजा नहीं हो सकती। इस करके कहते नाम जपिया करो। तो जपण वाले किन्ने ने, कहते उन्हों की भी कोई गिनती नहीं, बहुत वड्डी तादाद है। हुण सानू इस पूजा का भी गुमान हुंदा किसी वेले भी असीं पूजा प्रतिष्ठा वधिया ढंग नाल करदे, मैं जिद्दां दा नाम जपाउणा उदां दा कोई जपा नहीं सकदा। को सतनाम। ये रोड़ा बन जांदियां राह दीयां चीज़ां, जिद्दां मैं परिक्रमा कीती उदां उन्हें नहीं कीती, जिवें मैं मत्था टेकिया उदां उन्हें नहीं टेकिया। को सतनाम। ये चीज़ां राह दा रोड़ा बन जांदियां।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਕਨੀਕ ਗੁਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੇ, ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁੱਝੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਮਾ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਤੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਭਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਉਹਨੇ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘੱਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬਨ ਗਾਲਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, 20 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਵੀਂ ਕਰਦਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ +2 ਜਾਂ BA ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੁਲੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਨਿਸ਼ਟ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਪਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਾ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਆਰਾਮ ਬੇਓਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਧ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੱਧ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਓਤ-ਪੋਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਚਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਰਜਾਈ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਸ਼ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਮ ਪ੍ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋਂ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਨੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਦੀ, ਜਿੱਥੇ
ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ, ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰੂਤ ਕੱਛ ਜੇ ਕਰਤੇ ਮਮ ਭਰਾਂਤ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਖੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਝੱਲੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਤਾਲਾ ਹੈ, ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਮਟ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਰਮਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਝਿੜਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੇਨਤੀ, ਬਖਸ਼ਾਵਤ ਸਭ ਭਾਂਤ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਰਮਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਾਵਤ ਸਭ ਭਾਂਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਰੋਸ ਤਰੀਕ ਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕੋ ਪੁਚਾਰਤ ਨਿਕੇ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਤਰੀਕ ਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਏਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਤਰੀਕ ਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕੋ ਕੁਚਾਲ ਤਿਨ ਕੇ ਤਨ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਤਰੇਨ ਤਰੇਨ ਸਰਿਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਵਤ ਜੋ ਉਰ ਮਹਿ ਸੋ ਕਰਈ, ਕਿਸੂ ਲੋਕ ਕੀ ਲਾਜ ਨ ਧਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ। ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮ ਅਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਨਾ ਪਤੀਜੇ ਤਾਓ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਿਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕ ਪਤਿਆਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ।
ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਲਾਭ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ 5-7 ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਝ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਚੰਗੇ ਕਥਾਵਾਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦੋ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਆਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਭਾਵ ਆਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਵੇਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਿਊਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਰੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 40 ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। 10 ਦੇ 20, 20 ਦੇ 40 ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰਗੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਆ ਨੇ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਾਖਿਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ